महादेव 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 ओम नमः शक्ति केरो साथ जटा पर गंग वह दिन रात डाक डमरू ना डमडमा। तो हलो मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माताजी। बधा ज मित्रों हार्दिक 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 स्वागत है अपना नवा व्लॉगमां। तो मित्रों आ पवित्र श्रावण मासनी अंदर भगवान शिवना जेटला पण दर्शन थाय ने एटला ओछा छे, माटे आजे अमे जईए छे लहरनाथ मंदिर। जो कि तमे इंट्रोमां तमने कदाच ख्याल आवी ज गयो हशे के लहरनाथ ज जाय छे, बराबर। त्यां जे शिवजीना दर्शन करशुं अने जे समग्र परिसर से मंदिर ए पण जोशुं अने दरिया किनारानो नजारो पण आनंद माणशुं ने तमने बधाने पण शिवजीना दर्शन करावीश अने तमने पण त्यानो रमणीय नजारो बताववानो छुं, बराबर। तो वधारे वार न लगता आशा राखुं छुं के तमे बधा मजामां हशो, हुं पण एकदम मजामां छुं, बराबर। तो चालो आजना व्लॉगनी शरूआत करी दईए अने आ पवित्र श्रावण मासमां शिवजीना दर्शन करीए। तो अत्यारे जो अमे लहरनाथ मंदिर जवा माटे गाड़ी तैयार थई गई छे। ईशु पीलू जयसुखभाई बधा बेठी गया। हवे महादेवना मंदिर पासे जवानुं छे बधाने, बराबर छे। तो आजे महादेवना दर्शन करीए अने बधा साथे जईने त्यानुं पवित्र अलौकिक अने अद्भुत रमणीय मंदिरना दर्शन आजे तमने व्लॉगना माध्यमथी कराववानो छुं। तो चालो बधा जईए आजे लहरनाथ। लहरनाथ जवानो रस्तो जो कि तमे एक अगाऊ ब्लॉगमां पण जोयो ज हतो, आवडो रस्तो छे। तो हवे धीमे धीमे आपणे आगळ वधीए। तो आ रस्ते जता ज भूतरा दादानुं मंदिर एक आवे छे, तमने बतावी दઉં साथे साथे। हाँ, भूतरा दादा मंदिर है। भूतरा दादा लहरनाथ जाए रस्ता में ज आवे छे। अहींया जो अपनी गाड़ी पण ऊभी छे अने अहींया हूँ आवी गयो छुं। हवे धीमे धीमे जाइए लहरनाथ। हालो ऋषिकभाई चालू करी दो गाड़ी। तो फाइनली आपणे थोड़ुंक ज मंदिर दूर है, बराबर है। अहींयाथी हूँ तमने बतावी दऊं। तो अहींया छे ने मंदिर है, जोवो ने तमे। अने हजू आपणे अहींथी आ रस्तो पसार करीने जवानो छे। तो गाड़ी आपणे अहींया पार्किंग करी दीधी छे, गाड़ी नथी लई जवानी, बराबर। अने अहींथी आपणे धीमे धीमे हालता हालता जवानुं। जो के केड़ी पण छे ने पाणी पण खाडीमां फूल आव्युं छे, पण अहीं केड़ी छे एमांथी हाली हालीने आपणे जशुं, बराबर छे। तो हवे अहींथी धीमे धीमे बधा हालता हालता जाइए। ईशुने पीलुने तेड़वी पड़े एम छे, धीमे धीमे तेड़ी लईए अने आगळ वधता जाइए, जेथी करीने लहरनाथ महादेव वहेली तके पहोंची जाइए। तो हालो धीमे धीमे आपणे हालता थाईए। हालो अत्यारे जो ईशानीने तो जयसुखभाઈએ तेड़ी लीधी छे। धीमे 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 उतरવું પડે, ધ્યાન રાખીને બી સેફટી પૂરેપૂરી જાળવવી પડે ત્યારે। જો આ ખાડીનું પાણી છે ને કેટલું ભરાણું નહીં। હા, જયસુખભાઈ ને બધા ધીમે ધીમે હાલતા થઈ છે। પેલું ધીમે ધીમે આગળ વધીએ, કારણ કે રસ્તો હજી થોડોક બાકી છે। તો ધીમે ધીમે આગળ વધીએ તો વહેલી તકે બધું આવી જાય।
ઓગન છે અને જ્યારે ભરપૂર પાણી આવે ને ત્યારે આ પાણી દરિયાનું પાણી છે તે આ ખાડીમાં આવતું હોય અહીંયા, બરાબર છે. તો જયસુખભાઈ એમ કહે છે કે આ બાજુ પાણી છે ને એ નદીનું પાણી અને આ બાજુ દરિયાનું પાણી, કે નદીમાં જ્યારે પાણી વધારે આવે ને ત્યારે એ પાણી છે તે અહીંથી દરિયાની ઓર જતું હોય છે. એટલે કે હું બરાબર ને જયસુખભાઈ? હા, વધારાનું પાણી જેટલું નદીમાંથી આવી જાય, ઓવરફ્લો થઈ જાય, હા, એ પાણી બધું દરિયામાં આવી જાય. દરિયાનું ખારું પાણી પાછું આ બાજુ આવે નહીં. બરાબર. તો ભાઈ બસ હવે લગભગ લેહનાથ મહાદેવ પાસે પહોંચવા આવી જ ગયા છે અને આવા પવિત્ર શ્રાવણ માસની અંદર મહાદેવના દર્શન કરવાની આપણા માટે એક લાવો જ છે. આમ તો 12 મહિના છે તે શિવજીના દર્શન કરવા જ જોઈએ બધાને, પરંતુ જ્યારે આવો અવસર મળે અને આપણા ગામમાં જ આવું મોટું ધામ હોય, બરાબર, અને ભોળાનાથનું મંદિર હોય તો દર્શન કરવા માટે આવવું જ જોઈએ. હું તો એમ કહું. જુઓ અત્યારે ભાઈ બધા હલા ધીમે ધીમે જાય છે. શું થયું પેલું? હોડી ડૂબી ગઈ? ભાઈ હોડી ડૂબી ગયેલી છે, જો બતાવે પેલું. હાલો હવે ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધીએ. તો ફાઇનલી મિત્રો લહેરનાથ મંદિર આપણે આવી ગયા, બરાબર છે. અને અહીંયા દરિયાનું પાણી જોવો તમે, ઘૂઘવાટા કરે છે. આ છે લહેરનાથ મહાદેવ. તો મિત્રો ફાઇનલી હવે આપણે ભગવાન લહેરનાથ મહાદેવના મંદિરના પરિસરની અંદર તેમજ તેમના ગર્ભગૃહ તરફ જઈ રહ્યા છે. પહેલાં નંદી મહારાજના દર્શન કરી ત્યારબાદ આપણે ધીમે ધીમે આગળ વધશું. અત્યારે તમે જુઓ તો જયસુખભાઈ, પીલુ અને ઈશુ બધા દર્શન ભગવાનના કરી રહ્યા છે અને ભગવાનના દરવાજા અમે ખોલી દીધા. અત્યારે તમે જુઓ તો ભગવાનની પૂજા અર્ચના અને શણગાર ભગવાનનો સજેલો હતો, બરાબર, એટલા માટે આપણે અંદર જઈ શકીએ એમ નહોતા, પરંતુ બસ ખાલી બેઠી અને પૂજા અર્ચના થાય એવું હતું. પરંતુ ભગવાનને જે શિવલિંગ ઉપર પુષ્પો અને બિલીપત્ર ચડાવેલા હતા એટલે આ બધી શોભા આપણે વીખવી નહોતી, માટે આપણે પાણી જળ ચડાવ્યું નહોતું ભગવાનને. પરંતુ તમે આ શોભા અને ભગવાનનો શણગાર જોઈને ખરેખર તમે પણ ગદગદિત થઈ જશો, તમારું મન પ્રફુલ્લિત થશે. કારણ કે ભગવાનના આ જે ફૂલો તો શણગાર સજાવ્યો છે ને એ સોના મોહર કરતાં પણ કિંમતી હોય છે. તમે જોવો અત્યારે તો ભાઈ જોવો અત્યારે જયસુખભાઈ કેવી મોજ આનંદ આવે ભાઈ. બહુ મોજ છે. વાતાવરણ થોડુંક વધારે દરિયામાં તોફાન જેવું છે, મોજા વધારે ઉછળે છે, એટલે દરિયાની બાજુમાં તો જવાય એવું નથી, પણ આનંદ સારો આવે. હવા પણ તારે આવે છે ધીમે ધીમે, બરાબર. મતલબ ઇન શોર્ટ મિત્રો તમે અત્યારે જોવો ને તો દરિયામાં કરંટ થોડોક વધારે જોવા મળે છે, મોજાઓ વધારે ઉછળે છે અને પાણી પણ વધારે છે. જો અદ્ભુત અને અલૌકિક નજારો આ ગામનો. અંદર તમારે પણ ગમે ત્યારે આવવું હોય ત્યારે આવી શકો ફરવા. હા, અમારે સિમરમાં લહેરનાથ મંદિર આવેલું છે અને એકદમ બીજું દરિયાના કિનારે જ આવું અદ્ભુત મંદિર. હું તમને આખા પરિસરનો નજારો જોવા બતાવું છું, જેમ આપણે ઓલા વ્લોગમાં પણ બતાવ્યું તો એવી જ રીતે સેમ અત્યારે પણ તમને બતાવવા પરિસર છે. અહીંથી ગૌમુખી ભોળાનાથનું સંપૂર્ણપણે મંદિર છે આવી ગયું છે, બરાબર. અને આ છે મંદિરનું આખું પરિસર, તમે જોઈ શકો છો. મોજા જોરદાર ઉછળે છે અત્યારે.
અને ઈશાની પેલું બધા જો અત્યારે આનંદ ફોજ ફકીરી કરી રહ્યા છે ભાઈ. અને દાદાના દર્શન કરવાથી ભાઈ ખૂબ એટલે ખૂબ આત્માને શાંતિ મળે છે. તમારા તમામ પાપોના જે ભયંકરમાં ભયંકર પાપ હોય ને એનો પણ નાશ થઈ જાય માત્ર એક દર્શનથી. માત્ર અચૂક ને અચૂક પધારજો જ્યારે પણ સમય મળે તો. લહેરનાથ મંદિર છે, તાલુકો ઉના, બરોબર, ગામ સિંબોર છે અને જિલ્લો ગીર સોમનાથ. હવે થોડાક આપણે અંદર જશું, બરોબર, ધીમે ધીમે કરતા. જો ભાઈ ત્યાં અમારે ગામનું રમણીય અને અલૌકિક અદભુત સ્થળ. અહીંયાથી તમે લહેરનાથ મહાદેવ જોઈ શકો. અને આ છે અમારો દરિયો. અહીંયા જો રઈસુખભાઈ નિશાની પેલું બધા ફોટો પાડે છે અને આપણે અહીંયા વ્લોગ ચાલુ છે. હજી આપણે આગળ આમ જવાના છે. હવે તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં પણ જોઈ શકતા હશે કે આવો સુંદર મજાનો દરિયો અને અહીંયા મહાદેવનું મંદિર, બરાબર. એટલે બહુ જરૂરી છે આ. અને ખૂબ રમણીય, અલૌકિક અને શું કહેવાય કે આમ એકદમ કુદરતી વાતાવરણ, કુદરતના ખોળે અત્યારે આવી ગયા એવું લાગે છે. તમે જોવો પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં દરિયો જોવો કેવો ઘોઘવાટા કરે છે. અને અહીંયા અમારા દર્શકભાઈ ને બધા એ છે. તો હવે ધીમે ધીમે આપણે હજી ઠેઠ વાં જવાનું છે, ધીમે ધીમે જશું. તો ભાઈ અત્યારે ખૂબ સારા પ્રમાણમાં એવી મજા આવી ગઈ છે અને આવું લોકેશન તમને ભાગ્યે જ કદાચ જોવા મળતું હોય, બરાબર. અને આ લોકેશન વિશે તમારું શું કહેવું છે એ પણ અમને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. હવે ધીમે ધીમે હું આગળ વધુ થોડુંક જોઈએ એવું બધું, બરાબર છે. અને આ છે બધી ભેખાડું, બરાબર. અને જો અમારે રેશુભાઈ કહે છે કે આ પથ્થર, જો અમારા આ ટાઈપના અહીંયા પથ્થરો છે. આ દરિયા કિનારે લગભગ આવા જ મસ્ત પહાડો અને પથ્થરો હોય છે. અને આ તમને અનોખું આમ જોવો ને તો રમણીય સ્થળ લાગશે, કારણ કે આવી ભેખાડું છે ને તે ખૂબ રમણીય લાગતી હોય છે, દરિયાને સુશોભિત કરતી હોય છે. અત્યારે અમારા દેશુભાઈ જો દરિયામાં કોળમાં હેઠા ઉતર્યા છે ને દરિયો ઘૂઘવાટા કરે અત્યારે. પાણી વધતું જાય છે. હા, પાણી વધતું જાય અત્યારે પુષ્કળ પ્રમાણમાં. હજુ આમ જવાય એમ જ છે, પણ હવે આગળ કદાચ નહીં જશું, આમ પણ લેટ થઈ જાય એટલા માટે. એટલે હવે છે ને થોડીક વાર બેસી અને પછી આપણે ઘર તરફ આગળ વધશું. તો સાથે લહેરનાથની સાથે જ આ આપણા એક સિમરનું બીચ, સિમર બીચ, એના દ્રશ્યો પણ તમે બતાવી દો. અત્યારે દરિયો અમારે અહીંયા પણ ઘૂઘવાટા જ કરે છે. જોવો દરિયો, ને આ છે રમણીય સુંદર સિમર બીચ. એટલે અહીંયા દરિયા કિનારે આવીને મને પણ ખરેખર ખૂબ એટલે ખૂબ આનંદ આવે છે અત્યારે તમે જોવો ને તો, બરાબર મિત્રો. અત્યારે હવે છે ને આપણે સિમર બીચેથી પછી લહેરનાથ મહાદેવેથી આવી ગયા છે ઘરે, પરત ફરી ગયા છે. અને તમારું આમ લહેરનાથ મંદિર વિશે તેમજ અમારા સિમર બીચ વિશે શું કહેવાનું થાય પ્લીઝ કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને એકવાર તો અવશ્ય મુલાકાત લેજો અમારા ગામની, જ્યાં સુંદર મજાનું બીચ છે અને ગામની અંદર જ આવું સુંદર અલૌકિક અદ્ભુત લહેરનાથ મહાદેવનું મંદિર છે કે જેના દર્શન માત્રથી તમારા તમામ પાપોનો નાશ થઈ જતો હોય. તો એકવાર અવશ્ય પધારજો મારા ગામ, બરાબર. લહેરનાથ મંદિર પણ જશું, મારો સંપર્ક કરી લેજો એવું લાગે તો.
તો ફરીથી મળીશું એક નવા વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, જય લહેરનાથ.